Hello friends, a warm welcome to this channel. In today's class we are going to deal with the TNPSC syllabus taken from 10th standard social science textbook volume 1. We are going to learn in detail about the 5th chapter of this volume, that is social and religious reform movements in the 19th century. 19ஆம் நூற்றாண்டில் உருவாகிய சமய மற்றும் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள். Actually, this lesson has been divided into 5 parts. In this video, you are going to view and learn in detail about the part 1 of this lesson. Come on, let us move on to the chapter. Reformist and revivalist movements. Reformist movements, the Brahma Samaj, the Prarthana Samaj and the Aligarh movement. These are called reformist movements. And revivalist movements, the Arya Samaj, the Ramakrishna Mission and the Deoband movement. These 3 movements come under revivalist movements. The notable social reformers, குறிப்பிடத்தக்க சமூக சீர்திருத்தவாதிகள். ஜோதிபா ஃபூலே from Pune, Maharashtra, Narayana Guru and Ayyan Kali from Kerala, Ramalinga Adigal, Vaikunta Swamigal, Periyar EVR and Ayothi Dasar from Tamil Nadu. In this slide, we are going to learn in detail about Raja Ram Mohan Rai and his contribution towards the upliftment of the poor and the deserved. He opposed meaningless ceremonies and all forms of pernicious social customs. What is meant by pernicious social customs? The customs which hurt or affect people are called pernicious social customs. அவர் அர்த்தமற்ற சடங்குகளையும் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய சமூக பழக்க வழக்கங்களையும் எதிர்த்தார். He advocated monotheism and anti-idolatry. What is meant by monotheism? The belief in one and only God. They don't believe in many gods as we follow in Hinduism. And anti-idolatry. What is meant by idolatry? The worship of God in the form of idols. He was dead against this principle, and many people in those days also against this principle, idolatry. So it is known as anti-idolatry. So he advocated or supported monotheism and anti-idolatry. அதாவது அவர் இந்த ஒரு கடவுள் கோட்பாடையும் சிலை உருவ வழிபாட்டுக்கு ஆன எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்கும் ஆதரவளித்தார். He also argued that ancient Hindu religious text preaches monotheism, that is the worship of one God. அவர் பழைய இந்து மறைநூல்களும் இந்த ஒரு கடவுள் கோட்பாடையே வலியுறுத்துகின்றன என்பதையும் அவர் வாதிட்டார். He advocated the rights of widows to remarry. In those days, the widows were not allowed to remarry. But he supported that it was the right of a woman to remarry or not. So he advocated the rights of widows to remarry. அதாவது விதவை பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்வதென்பது அவர்களுடைய உரிமை. அந்த உரிமைகளுக்காக அவர் ஆதரவு தந்தார். He wanted to abolish polygamy. What is meant by polygamy? Marrying more than one woman or possession of more than one wife, many wives. It was a custom in those days, even in the time of kingships. The men were allowed to have more than one wife. This custom was referred to as polygamy. Raja Ram Mohan Rai was against this kind of custom and he wanted to abolish this practice. அதாவது ஒருவருக்கு மேற்பட்ட பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ளும் வழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்தது. அதற்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர் தான் ராஜா ராம் மோகன் ராய். He even visited the Calcutta's crematorium to stop self-immolation. What is meant by self-immolation? To kill oneself.
In those days, there was a practice called sati, in which the wife of a husband, after his death, she was not allowed to live. She had to fall on the funeral pyre of her husband and die. It was the custom in those days. So, in order to stop this custom, Rajaram Mohan Rai went to such an extent of visiting even the crematorium and persuaded the woman or the relatives of that woman who forced her to follow the custom called sati not to do like that. So he was dead against the practice of sati in those days. Abolition of sati. Sadiயை ஒழித்தல். Rajaram Mohan Rai strongly opposed the idea that women were inferior to men and supported the education for women. In those days, women were not given the equal status as that of men. They were treated as inferior to men. He didn't like that type of practice and he opposed that idea that women were inferior to men, and also he supported the education of women. He emphasized the law to educate the women. அவர் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகரானவர்கள் அல்ல, பெண்கள் ஆண்களுக்கு கீழானவர்கள், எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல என்ற ஒரு விதமான ஒரு கருத்து அந்நாட்களில் நிலவி வந்தது. அதற்கு எதிராக அவர் தன்னுடைய குரல் கொடுத்தார். அது மட்டுமல்லாமல் பெண்களின் கல்விக்காக அவர் பாடுபட்டார். He also supported the introduction of English language and Western sciences. In those days, people followed and practiced the age-old traditional educational methods. But after the entry of British, they thought of introducing English language and the Western sciences, modern sciences, and many people opposed that. But Rajaram Mohan Rai, he supported the introduction of English language and Western sciences. அதாவது ஆங்கில மொழியையும் மேற்கத்திய அறிவியல் பாடங்களையும் இங்குள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் புகுத்துவதை ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆதரித்தார். His campaign played a key role in the abolition of sati in 1829. ஒரு வழியாக 1829ஆம் ஆண்டு இந்த சதியானது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டது ஒரு சட்டத்தின் மூலம். அதற்கு முக்கிய பங்காற்றியது இவர் ராஜாராம் மோகன் ராயினுடைய பலவித போராட்டங்களும் இயக்கங்களும் தான். கவர்னர் ஜெனரல் வில்லியம் பென்டிக் பாஸ் தி ஆக்ட். அந்நாட்களில் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த வில்லியம் பென்டிக் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினார். Brahma Samajam. Rajaram Mohan Rai founded Brahma Samaj in 1828. 1828ஆம் ஆண்டு பிரம்ம சமாஜம் என்னும் ஒரு இயக்கத்தை ராஜாராம் மோகன் ராய் உருவாக்கினார். It condemned, the spelling is a little bit typed wrongly, you correct it, CONDEMNED, condemned, meaningless rites and ceremonies. What is meant by rites? சடங்குகள் and ceremonies, சம்பிரதாயங்கள். It condemned meaningless rites and ceremonies. அதாவது அர்த்தமற்ற சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் இந்த பிரம்ம சமாஜம் எதிர்த்தது அல்லது அதை அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று குற்றம் சாடியது. He opened a temple without any image in Calcutta. As he was the advocate of monotheism, he opened a temple by himself without any image in Calcutta. இவர் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை பின்பற்றுவராக இருந்த காரணத்தினால் அவர் கல்கத்தாவில் ஒரு கோயிலை, எந்த ஒரு சிலை உருவமும் இல்லாத ஒரு கோயிலை கட்டி திறந்தார். It failed to attract the people from the lower sections of society. Even though the Brahma Samaj and its ideals were accepted by the people who were literate and
who were affluent in those days, it failed to attract the people from the lower sections of society. It failed to attract the poor people and the illiterates and the people who are in the downtrodden condition. அதாவது கற்றறிந்த அறிஞர்களும் கல்வி கற்ற மக்கள் மத்தியிலும் அது ஓரளவு புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்த பொழுதிலும் கீழ்த்தட்டு மக்களிடத்திற்கு அது போய் சேரவே இல்லை. இந்த பிரம்ம சமாஜம் அதனுடைய கருத்துகளும் போய் சேரவில்லை. அடுத்து மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூர். He also hailed from West Bengal. After Raja Ram's death in 1833, Devendranath Tagore succeeded. 1833ஆம் ஆண்டு ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் இறந்த பிறகு அவர் வகித்த அந்த பதவிக்கு தேவேந்திரநாத் தாகூர், அதாவது நம்ம தேசிய கீதம் எழுதிய ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களுடைய தந்தை, அவர் அந்த பதவிக்கு வர்றாரு. He was a moderate reformer. He was not another kind of reformer. He was a moderate reformer. இவர் ஒரு தீவிரவாத சீர்திருத்தவாதி அல்ல, இவர் ஒரு மிதவாத சீர்திருத்தவாதி. His 4 articles on faith. இவர் நம்பிக்கை, what is meant by faith? What is meant by faith? He defined faith in 4 sentences, in other words called 4 articles. நம்பிக்கை என்றால் என்ன? நம்பிக்கை என்பது குறித்து இவர் ஒரு 4 விதமான கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார். அவற்றை ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம். First one, in the beginning there was nothing. The one supreme alone existed who created the universe. இந்த பிரபஞ்சத்தின் துவக்கத்தில் ஒன்றும் இல்லாததாக இருந்தது. அப்பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்கிய the supreme one, அந்த சர்வசக்தி படைத்த கடவுள் ஒருவரே இருந்தார். He alone is the God of truth, infinite wisdom, goodness, power, eternal and omnipresent, the one without second. அவர் எப்படிப்பட்ட கடவுளாக இருந்தார்? உண்மையின் சொரூபமாக இருந்தார். அளவிடற்கரிய, அளவிட முடியாத ஞானத்தை கொண்டவராக இருந்தார். நன்மையுடையவராக இருந்தார். சக்தியுடையவராக இருந்தார். இட்டர்னல், முடிவற்றவராக இருந்தார். முடிவே இல்லாத ஒருவராக இருந்தார். அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட். வாட் இஸ் மென் பை ஆம்னி பிரசன்ட்? பிரசன்ட் எவ்ரிவேர், சகல இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கக்கூடிய, எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளாக இருந்தார். த ஒன் விதவுட் செகண்ட், தான் ஒருவனே கடவுளாக இருந்தார். அவருக்கு அடுத்து கடவுள் என்று சொல்வதற்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு அவர் அந்த நம்பிக்கையை சொல்கிறாரு. The third one is our salvation depends on belief in him and his worship in this world and the next. நம்முடைய இந்த பிறவி பயனாகி இந்த கடலிலிருந்து நமக்கு விடுதலை எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால், we should believe in him. நாம் அந்த கடவுளை நாம் நம்ப வேண்டும். and his worship in this world and the next. இவ்வுலகிலும் சரி, இதற்கு அடுத்து வரும் அந்த மறு உலகிலும் சரி, மரணத்திற்கு அப்புறமாக வரவிருக்கும் மறு பிறவிலும் சரி, நாம் அவர் ஒருவரையே நாம் வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Fourth one, belief consists in loving him and doing his will. நம்பிக்கை என்பது அந்த கடவுளிடம் அன்பு செலுத்துவது மற்றும் அவருடைய விருப்பங்களை இந்த உலகில் செயல்படுத்துவது, இவையே நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறார். Next comes Keshav Chandra Sen. Keshav Chandra Sen joined the Brahma Samaj in 1857. 1857 இந்த பிரம்ம சமாஜத்தில் அதே மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வருகின்ற ஒரு கேசவ் சந்திரசென் என்பவர் இதில் இணைகிறார். He was greatly influenced by Christianity. இவர் அந்த கிறிஸ்தவ மதத்தினால் மிகவும் ஈர்க்கப்படுகிறார். In 1866 he left the Samaj. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் 1866ஆம் ஆண்டு இவர் பிரம்ம சமாஜத்திலிருந்து வெளியேறுகிறார். வெளியேறி மற்றொரு அமைப்பை உருவாக்குகிறார். ஆகையால் தேவேந்திரநாத்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் thereafter came to be known as ஆதி பிரம்ம சமாஜ். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த பிரம்ம சமாஜம் 2ஆக பிளவுற்று விட்டது. கேசவ் சந்திரசென் அதிலிருந்து பிரிந்து போய் மற்றொரு பிரம்ம சமாஜ குழுவை உருவாக்குகிறார். ஆகையால் இவற்றை வேறுபடுத்தி அறிய தேவேந்திரநாத் தாகூர் அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் இயங்கிய அந்த சமாஜத்துக்கு ஆதி பிரம்ம சமாஜ் என்ற பெயரும்
கேசப் சந்திர சென் அவர்களுடைய சமாஜத்துக்கு பிரம்ம சமாஜம் என்றும் பெயர் வழங்கப்படுகிறது. When he had his 14-year-old daughter married to an Indian prince, the opponents of child marriage left. Actually, the ideas of Brahma Samaj was dead against the child marriage. In contrary to that, he had his 14-year-old daughter in marriage to an Indian prince. So, the people or the members who were the strong opponents of child marriage got so much upset and left the organization. அதாவது குழந்தை திருமணம் என்பதற்கு முற்றிலும் எதிரானது தான் இந்த பிரம்ம சமாஜத்தினுடைய கொள்கையே. அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய ஒரு தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்த கேசப் சந்திர சென் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய 14 வயதே நிரம்பிய தன் மகளை ஒரு இந்திய இளவரசருக்கு மணமுடித்து கொடுக்கிறார். இதை கண்டு வெகுண்டெழுந்த அதிலிருந்த மற்ற உறுப்பினர்கள், இந்த குழந்தை திருமணத்தை வெகுவாக எதிர்த்த மற்ற உறுப்பினர்கள் அந்த இயக்கத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றனர். They started the சாதாரண சமாஜ் which developed anti-Christian tendencies. அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறி சென்று சாதாரண சமாஜம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குகின்றனர். அந்த இயக்கமானது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான ஒரு மனப்பான்மையை உருவாக்கியது. ஏனெனில் இந்த கேசப் சந்திர சென் என்பவர் கிறிஸ்தவ மத கோட்பாடுகளில் ஈர்க்கப்பட்டவராய் அதில் நம்பிக்கையுடையவராய் திகழ்ந்ததால் அதிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் இவருக்கும் அந்த கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் எதிரான மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொண்டனர். ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர், he also hailed from West Bengal. இவரும் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர். He argued that the Hindu scriptures were progressive. Unlike what other people thought that the Hindu scriptures were not progressive, he argued that Hindu scriptures were progressive. அதாவது மற்றவர்களுடைய கூற்றுப்படி மற்றவர்கள் கூறுவது போல் இந்து மத நூல்கள் பிற்போக்கானவை அல்ல, இவைகளும் முற்போக்கானவையே என்று அவர் வாதிட்டார். He provided evidence that there was no sanction for sati and prohibition on remarriage of widows. So, not only he argued that Hindu scriptures were progressive, but also he provided evidence to the fact there was no sanction for sati in holy scriptures, and also there was not a single word mentioned that prohibits remarriage of widows. அதாவது சதி என்னும் இந்த பழக்க வழக்கத்தை குறித்து அந்த பழமையான அந்த இந்து மத வேத நூல்களில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. அது மட்டுமல்லாது கணவனை இழந்த பெண்கள் மீண்டும் ஒருவரை மணப்பதற்கு எதிரான கருத்துகள் எதுவும் அந்த நூல்களில் சொல்லப்படவில்லை என்ற கருத்தையும் அவர் சாட்சியாக வைத்தார். He was the pioneer of modern Bengali prose. வங்காள மொழி உரைநடையின் நவீன வங்காள மொழி உரைநடையின் முன்னோடி ஆக இவர் கருதப்பட்டார். He dedicated his whole life for the betterment of the child widows of the Hindu society. As we all know very well, in those days, marriage was conducted among the children. So, in due course, if the bride happens to die, then if the bridegroom happens to die, the bride had to remain as a widow lifelong. So in those days we could see a lot of child widows in our society. In that case, who would look after them? They lost their husbands and they became widows. Existing as a widow itself was considered as a taboo in those days. So, in order to uplift their status and in order to give some sort of education and financial aid to them, this Ishwar Chandra Vidyasagar dedicated his whole life. அதாவது அந்த காலத்தில் குழந்தை திருமணங்கள் அதிகமாக இருந்தன. ஆகையால்
ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அந்த மணமகன் இணக்கும் தருவாயில் அந்த மணப்பெண்ணானவள், அந்த மணப்பெண் என்று கூட சொல்லக்கூடாது, அந்த பெண் குழந்தை விதவையாகவே தன் காலம் முழுவதையும் கழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்ததால் அக்காலத்தில் நிறைய விதவைகளை மட்டுமல்ல குழந்தை விதவைகளை நாம் காண முடியும். விதவை என்றாலே அந்த காலத்தில் ஒதுக்கி தள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு மூட பழக்க வழக்கம் இருந்தது. அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் இந்த விதவை குழந்தைகளுக்கு யார் உதவ முன் வருவார்கள்? ஆகையால் தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் அவர்களுடைய நன்மைக்காகவே ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அர்ப்பணித்தார். His movement resulted in the Widows Remarriage Act of 1856. அவருடைய பல போராட்டங்களின் விளைவாக விதவை மறுமண சட்டம் என்ற ஒரு சட்டமானது 1856 இயற்றப்பட்டது. ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் ஆக்ட்ஸ். அக்காலத்தில் குழந்தை திருமணங்கள் அதிகமாக இருந்தன என்பதை பற்றி பார்த்தோம். அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரையிலுமாவது அவர்களுக்கு திருமணம் செய்யக்கூடாது, ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல் தான் அவர்களை திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வயது வரம்பு கொண்டு வரப்பட்டது. அதைத்தான் ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் ஆக்ட்ஸ் என்று கூறுகிறார்கள். த ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் ஆக்ட் வாஸ் enacted in 1860. முதலாவது வயது வரம்பு சட்டம் 1860 கொண்டு வரப்பட்டது. த ஏஜ் ஃபார் மேரேஜ் வாஸ் ஃபிக்ஸட் as 10 years. அதன்படி ஒரு குழந்தையை நாம் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 10 வயதாவது அவர்களுக்கு நிரம்பி இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தோம்னா 10 வயதுக்கு முன்பாக கூட குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்பதை நாம் அறியலாம். த கிரெடிட் கோஸ் டு வித்யாசாகர். அட்லீஸ்ட் அந்த 10 வருஷமாவது திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பதற்கு ஒரு வயது வரம்பு சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் அதற்குரிய பெருமை வித்யாசாகரையே சேரும். It was raised to 12 and 13 years in 1891 and 1925 respectively. இந்த வயது வரம்பானது 1891 10லிருந்து 12ஆகவும் 1925 12லிருந்து 13ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டது. In 1929, the Age of Consent Committee reported that the law remained on paper and the knowledge of it was confined to a few educated men. So, time and again, they used to have a committee on that age of consent. Similarly, in 1929, there was a committee based on that age of consent. This committee reported that the law was not enacted properly, it just remained on paper. Moreover, the knowledge of this law was only confined to a few educated men. It was not spread among the masses. 1929 அந்த வயது வரம்பு சட்ட குழு ஒன்று குழுவினுடைய ரிப்போர்ட்டின்படி இந்த சட்டமானது முறையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை அல்லது தீவிரமாக செயல்படுத்தப்படவில்லை. அது ஒரு பெயரளவிலேயே இருக்கிறது. மற்றும் இந்த சட்டத்தை குறித்த அறிவானது படித்த ஒரு சில அறிஞர்கள் மத்தியில் மட்டுமே தான் இருக்கிறது. அதை பற்றிய அறிவு கூட எல்லா மக்களுக்கும், எல்லா மட்டத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கும் போய் சேரவில்லை என்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டை அது கொடுத்துச்சு. பிரார்த்தன சமாஜம். It was founded by Dr. Atmaram Pandurang in Bombay in 1867. இது 1867 பாம்பேயில் டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. 2 distinguished members were R.C. Bandarkar and Justice Mahadev Govind Ranade. இந்த பிரார்த்தன சமாஜத்தின் அதிமுக்கிய உறுப்பினர்களில் இருவர் யாரெனில் ஆர்சி பந்தர்கர் என்பவரும் நீதிபதி மகாதேவ் கோவிந்த ரானடே என்பவரும் ஆவர். தே கண்டக்டட் இன்டர் கேஸ்ட் டைனிங், அதாவது சமாபந்தி விருந்து. எல்லா ஜாதியினரும் எல்லா இனத்தவரும் ஒரு சேர அமர்ந்து உணவை உட்கொள்ளும் ஒரு விதமான அமைப்பு. அந்த மாதிரியான ஒரு முறையை இவர்கள் நடத்தினர். தென் இன்டர்கேஸ்ட் மேரேஜ், கலப்பு திருமணங்களை இவர்கள் நடத்தி வைத்தனர். விடோ ரீமேரேஜ்,
விதவைகள் மறுமணத்தையும் இவர்கள் நடத்தி வைத்தனர். They work for the improvement of women and depressed classes. இவர்கள் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் சமுதாயத்தில் கீழ்த்தட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பாடுபட்டனர். Please subscribe our channel and click the bell button for more videos. Thank you.